કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સારે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનું પાઠ નંબર 3 નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ જે તમને ભાગ નંબર 3માં પાના નંબર 24 થી 32 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास चैनल में नवा छो तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। मित्रों तमारी स्वाध्यायन पोथीनो भाग नंबर 3 में सामाजिक विज्ञाननो पाठ नंबर 3 नूतन विश्व तरफ प्रयाण जेनु आपणे आ विडियो में संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए, जे सचोट साचुं अने मित्रों संपूर्ण आशे। मित्रों अहीं प्रश्न 1 है एनो अ है विभागनी अंदर ब विभाग में मित्रों जो विगतो आपेली है तेने योग्य रीते जोड़ी खाली जग्या पूर्ण करवानी है। पहलू है फासेजे तो एनी अंदर आपणो जवाब आवशे इटाली में। फ्यूहरर एमां आपणो जवाब आवशे मित्रों जर्मनी, कारण के जर्मनी में हिटलरने फ्यूहरर कहेवामां आवतो। त्रीजु है मंचुको सरकार तो जापाननी अंदर मंचुको सरकार हती। चौथुं है वर्सेल्स तो आपसे मित्रों वर्सेसनी संधि पेरिस में 1919 में थयेली। पांचमू है वॉल स्ट्रीट संकट तो मित्रों अमेरिका अंदर वॉल स्ट्रीट संकट जे शेर बजार ने लीधे आवेलुं हतुं। हवे आपणे बीजू जोड़कું जोईशुं। पहलू है पर्ल हार्बर तो मित्रों पर्ल हार्बर नामनी जे मित्रों नौका हती जहाज हतुं तेनी जापाने शुं कर्युं हतुं बॉम्ब फेंक्यो हतो। तो अहींया मित्रों आपणे अमेरिकन नौकादळ हतुं जेनुं नाम हतुं पर्ल हार्बर। बीजू है साम्यवादी शासन जवाब आवशे माओ त्से तुंग। त्रीजू है एटलांटिक खतपत्र रूजवेल्ट अने चर्चिल। चौथुं है आंतरराष्ट्रीय अदालत जवाब आवशे नेदरलैंडनुं हेग। ने पांचमू है इकोसॉक जवाब आवशे आर्थिक सामाजिक समिति है। प्रश्न 2 में मित्रों विधान खरुं छे के खोटुं ते जोवानुं छे। पहलू है मुसोलिनीए इटाली में नाजी पक्ष की स्थापना करी अने तेनुं प्रतीक लाकड़ानी भारी अने कुहाड़ी हती। आ विधान खोटुं छे। बीजू है हिटलरे यहूदीओ जिप्सीओ अने मानसिक अस्थिर व्यक्तिओना नाश माटे मोटा पाये होलोकास्ट आदर्युं तो आ विधान साचुं छे। त्रीजू प्रथम विश्वयुद्ध पछी 1919 वर्सेलनी संधि में इंग्लेंड और फ्रांसे पोताना घणा प्रदेशों जापान ने सौंपी दीधा तो आ विधान खोटुं छे। चौथुं इटालीए जर्मन और जापान साथे मळीने रोम बर्लिन ने टोकियो धरीनी रचना करी तो मित्रों आ विधान साचुं छे। पांचमू मित्रों अहींया विधाननी अंदर मने थोड़ी भूल भरेली लागे छे तो आ विधान खास सुधारी लेवुं। साचुं छे के खोटुं तमारे कॉमेंट बॉक्स में जवाब आपवानो छे। पांचमू छे जर्मनीनुं 2 ऑक्टोबर 1939 नी वहेली परोढे पोलेंड पर आक्रमण ते द्वितीय विश्वयुद्धનું તાત્કાલિક કારણ બન્યું તો આ વિધાન ખોટું છે, કારણ કે ત્યાં મિત્રો 1 સપ્ટેમ્બર 1939ની વહેલી પરોઢે બન્યું હતું। 6 पर्ल हार्बरनी घटनाने कारणे તટસ્થ રહેલું અમેરિકા મિત્ર રાષ્ટ્રોને પક્ષે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જોડાયું તો આ વિધાન સાચું છે। 7 દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાનની હાર થતાં ચીન પર તેનો પ્રભાવ ઓસરી ગયો અને માઓ ત્સે-તુંગના નેતૃત્વ હેઠળ રશિયામાં 1949માં સામ્યવાદી શાસનનો પાયો નંખાયો तो आ विधान साचुं छे। 8 दर वर्षे 24 ऑक्टोबरे संयुक्त राष्ट्र दिवस की उजवणी करवामां आवे छे तो आ विधान साचुं छे। 9 आंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन विश्व में धर्म जाति के प्रदेश में भेदभाव वगर विश्वनी प्रजाओं जीवन धोरण ऊंचू लावવાનો प्रयत्न करे छे तो आ विधान खोटुं छे। 20 वाली समिति में 7 कायमी सभ्यो राष्ट्रों होय छे तो आ विधान खोटुं छे। ए मित्रों 5 कायमी राष्ट्रीय सभ्य राष्ट्र होय छे। प्रश्न 3 नी अंदर मित्रों विकल्प छे, खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। पहलू है एडोल्फ हिटलरे खालियानी संधि ने कागळनुं चीतरुं कहीने फगावी दीधी जवाब आवशे वर्सेलनी संधि। बीजू साथे आपेल आकृति मुजब संयुक्त राष्ट्रनी कायमी समिति में खालिया राष्ट्रों सौथी वधु वखत वीटो पावरनो उपयोग कर्यो छे तो अहींया मित्रों तमे जोई शको छो सोवियत संघे करेलो छे। त्रीजू जर्मनीना राष्ट्रपति खालिया हता तेओनुं अवसान थતાં हिटलरे पोते पद धारण कर्युं जवाब आवशे हिंडेनबर्ग। 4 इंग्लेंड और फ्रांसे रोम बर्लिन टोकियो धरी सामे खालिया मूल्योवाळुं एक जूथ रच्युं जवाब आवशे लोकशाही। 5 राहीन नदी खालिया देश में आवेली छे जवाब आवशे जर्मनी। 6
અમેરિકાએ ખાલગ્યાના રોજ જાપાનના નાગાસાકી પર અણુબોમ્બ ફેંકતા જાપાનની શરણાગતિ સ્વીકારી પડે? જવાબ આવશે 11મી ઓગસ્ટ 1945. 7. હું ખાલગ્યા શહેરમાં આવેલ કાર્યાલય છું જ્યાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સચિવાલય બેસે છે? જવાબ આવશે ન્યૂયોર્ક. 8. બાળ કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરતી ખાલગ્યા સંસ્થા સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આર્થિક સામાજિક સમિતિમાં સમાહિત છે? જવાબ આવશે યુનિસેફ. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 4 વિકલ્પ સ્વરૂપે. પહેલું છે નીચેનામાંથી યોગ્ય જોડકું પસંદ કરો. તો અહીંયા મિત્રો જવાબ આપણો આવશે સી. ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ, જર્મનીમાં નાઝીવાદ, ચીનમાં સામ્યવાદ અને જાપાનમાં લશ્કરવાદ. બીજું, હિટલરની જર્મન પ્રજા પોતાના તારણહાર તરીકે કયા સ્વરૂપે જોતી? જવાબ આવશે એ ફ્યુહરર. 3. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ વિશ્વ શાંતિ માટે કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી? જવાબ આવશે એ રાષ્ટ્રસંઘ. 4. મને ઓળખો. અહીંયા મિત્રો છે ILO. ILO એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર સંસ્થા. બી જવાબ. 5. આમાંથી હું સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સલામતી સમિતિનું સભ્ય નથી. તો મિત્રો કાયમી સભ્ય નથી, તે છે ભારત. 6. જો હમાસ અને ઇઝરાયલ સાથેના સંઘર્ષમાં શાંતિની સ્થાપના અર્થે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ગાઝાપટ્ટીના વિસ્તારોમાં પોતાના હસ્તક રાખી તેનો સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય વિકાસ કરવાનું ઠારવે તો તેની વ્યવસ્થા સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કઈ સમિતિ હસ્તક રહે? તો જવાબ આવશે સી વાલી સમિતિ. 7. જો યુક્રેન અને રશિયા બંને દેશો તેમની વચ્ચેના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે અદાલતી રાહે શાંતિપૂર્ણ માર્ગે આગળ વધવાનું ઠરાવી યુદ્ધ રોકી અદાલતમાં જાય તો તે કઈ અદાલતમાં પોતાનો પ્રશ્ન લઈ જશે? તો જવાબ આવશે મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત હેગ. હવે આપણે જોવાના છીએ 8 ધરી રાષ્ટ્રો એટલે શું? તો જર્મની, ઇટાલી અને જર્મની ધરી રાષ્ટ્રો છે. 9. અમેરિકાનું બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં મિત્ર રાષ્ટ્રો તરફી જોડાણનું મુખ્ય કારણ શું બન્યું? જવાબ આવશે ડી જાપાનનું પર્લ હાર્બર પર હુમલો. 10. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં મિત્ર રહેલા કયા બે રાષ્ટ્રો પાછળથી પરસ્પર વિરોધી બની ઠંડા યુદ્ધના પાત્રો બન્યા? આપણો જવાબ આવશે મિત્રો એ અમેરિકા અને રશિયા. પ્રશ્ન 5. અહીંયા એક બે શબ્દમાં જવાબ લખવાના છે. પહેલું છે મેં જર્મનીમાં ફ્યુહરર તરીકે શાસન કર્યું છે. તો જવાબ આવશે હિટલર. 2. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેનો કાશ્મીરનો પ્રશ્ન સમાધાન કરવા માટે મારી પાસે લાવવામાં આવ્યો હતો. જવાબ આવશે આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત. 3. એટલાન્ટિક ખતપત્ર રજૂ કરનાર. જવાબ આવશે પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને બ્રિટનના વડાપ્રધાન ચર્ચિલ. 4. રશિયામાં થયેલ સામ્યવાદી ક્રાંતિ જે બોલ્શેવિક ક્રાંતિ છે 1917માં થયેલી. 5. પ્રથમ અણુબોમ્બ હુમલો આ શહેર પર કરવામાં આવ્યો. જવાબ આવશે હિરોશીમા અને પછી નાગાસાકી ઉપર થયો. પ્રશ્ન 6. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. પહેલું છે એક એવી સંધિ જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી ઘણા દેશોમાં અસંતોષ અને અપમાનનું કારણ બની અને તેનાથી બીજા વિશ્વયુદ્ધના બીજ રોપાયા, તો તે ક્યાં અને ક્યારે કરવામાં આવી? તો મિત્રો તે સંધિનું નામ છે વર્સેલ્સની સંધિ અને તે 1919માં પેરિસમાં કરવામાં આવી. 2 છે પ્રશ્ન 2 સંકલ્પના સમજાવવાની છે ઠંડુ યુદ્ધ. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વના રાજકારણમાં મિત્રો લોકશાહી દેશ અમેરિકા તરફી અને સામ્યવાદી દેશ રશિયા તરફી બે પરસ્પર વિરોધી વિચારશીલતાવાળા સત્તા જૂથો રચાયા. આ બંને સત્તા જૂથોએ એકબીજાના સત્તાના ખંડન માટે તેમજ પોતાના મતના સમર્થન માટે વાણી અને વિચારના યુદ્ધો કરી શસ્ત્ર વગરની તંગ રાજકીય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે જે ઠંડા યુદ્ધ તરીકે ઓળખાય. બીજું છે WHOનું પૂરું નામ છે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. વિશ્વના માનવીઓનું સ્વાસ્થ્ય સુધારણાનું કાર્ય કરે છે. 3. એટલાન્ટિક ખતપત્ર. પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને બ્રિટનના વડાપ્રધાન ચર્ચિલે એટલાન્ટિક મહાસાગરના એક જહાજ પર 8 મુદ્દાઓનું ખતપત્ર તૈયાર કર્યું જે પાછળથી એટલાન્ટિક ખતપત્ર તરીકે ઓળખાયું. 4. વોલ સ્ટ્રીટ સંકટ. એકાએક અમેરિકાના વોલ સ્ટ્રીટ શેરબજારમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં શેર વેચાવા આવતા શેરની કિંમત અત્યંત ભયજનક રીતે ઘટવા માંડી. તેથી વિવેચકોએ તેને વોલ સ્ટ્રીટ સંકટ નામે ઓળખાય. અહીંયા મિત્રો છે વિવેચકો લખેલું છે. 5. રોમ, બર્લિન, ટોક્યો ધરી. તો ઇટાલીએ જર્મની અને જાપાનના સહયોગથી રોમ, બર્લિન અને ટોક્યો ધરીની રચના કરી. મિત્રો આપણે જે આગળ વાક્ય કહેતા હતા કે આ વિધાન સાચું છે ખોટું, તો એ વિધાન હતું તે સાચું હતું. બરાબર. 3. રાષ્ટ્રસંઘની નિષ્ફળતાના કારણો લખો. તો જુદા જુદા રાષ્ટ્રોની સત્તા લાલસા અથવા સત્તા ભક્તિ રાષ્ટ્રસંઘમાં બળવાન બની
રાષ્ટ્રસંઘ જૂથબંધી અટકાવી શક્યો નહીં. રાષ્ટ્રસંઘની આ સૌથી મોટી નિષ્ફળતા હતી. 4. હિટલરે કઈ સંધિને કાગળનું ચિત્રું કહીને ફગાવી દીધી અને કેમ? તો હિટલરે વર્સેલની સંધિને કાગળનું ચિત્રું કહીને ફગાવી દીધી કારણ કે અપમાનજનક અને અન્યાયી સંધિ જર્મની પર ઠોકી બેસાડવામાં આવી હતી. 5. યુનેસ્કોનું પૂરું નામ. તો યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. 6. વીટો પાવર વિશે સમજાવો. કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય અગત્યની બાબતમાં નિર્ણય લેવા માટે 5 કાયમી સભ્યોમાંથી કોઈપણ એક મત હકારાત્મક ન હોય તો તે બાબત પર નિર્ણય લઈ શકાતો નથી. 5 કાયમી સભ્યો રાષ્ટ્રોની આ સત્તાને વીટો કે નિષેધાધિકાર કહે છે. પ્રશ્ન 7. નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દા જવાબ આપવાના છે. મિત્રો, અહીંયા ચાર્ટ છે. એમાં જરૂરી ખૂટતી વિગતો સમાચાર માધ્યમો, પુસ્તકાલય કે અન્ય રાહે માહિતી એકત્ર કરવાની છે. ચાલો આપણે માહિતી જોઈએ. પહેલું છે સંસ્થા, જે નામ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સામાન્ય સભા. એનું વડું મથક છે ન્યુયોર્ક. એના વર્તમાન પ્રમુખ છે ડેનિસ ફ્રાન્સિસ અને ભારતના કાર્યાલય અધિકારી છે રુચિરા કામ્બોસ. આ તમને માહિતી મિત્રો પુસ્તકમાં નહીં મળે, મેં મારી રીતે શોધી છે. WHO સંસ્થા છે, એનું વડું મથક છે જીનેવા. વર્તમાન પ્રમુખ છે ટેડ્રોસ એડેનોમ ગેબ્રેયેસસ. બરાબર, અહીં નામ છે ગેબ્રેયેસસ. અને અત્યારે છે ભારતના કાર્યાલય અધિકારી હર્ષવર્ધન. યુનિસેફનો ન્યુયોર્ક આવશે વડું મથક. અને અધ્યક્ષ છે કેથરીન રસેલ. અને ભારતમાં છે સુશ્રી સિન્થિયા. બરાબર, સિંધિયા નહીં પણ સિન્થિયા, છે થર્ડનો થ. ILO જીનેવા છે શ્રી અપૂર્વ ચંદ્રા અને સાસી નિકાય. યુનેસ્કો સંસ્થા છે, એનું વડું મથક છે પેરિસ. અને એના વડા છે આંદ્રે અજોલે. બરાબર, અજોલે. અને ભારતના પ્રતિનિધિત્વ છે વિશાલ વી વર્મા. બરાબર, આટલું ખાસ મિત્રો જોયું. હવે પ્રશ્ન 2 છે ઐતિહાસિક કારણ આપવાનું છે. ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વ શાંતિ માટે જોખમ બન્યું. ચાલો જવાબ જોઈએ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી જર્મન, જાપાન અને ઇટાલીમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદનો વિકાસ થયો. વર્સેલની સંધિ જર્મની અને તેની પ્રજા ક્યારેય ભૂલી શકી ન હતી. પરિણામે જર્મનીમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદનો ઉદ્ભવ થયો. નાજીવાદી વિચારસરણી ધરાવતા હિટલરે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઝેકોસ્લોવાકિયાના અમુક પ્રદેશો હડપે કરી લીધા. તો બીજી બાજુ ઇટાલીમાં મુસોલિનીએ ફાસિસ્ટ પક્ષની રચના કરી. એશિયામાં જાપાને પણ સામ્રાજ્યવાદી દોડમાં ઝંપલાવ્યું અને આમ વિશ્વ શાંતિ જોખમમાં બની, જે ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદનું કારણ છે. હવે આપણે જોઈશું ત્રીજો પ્રશ્ન. 1929ની વૈશ્વિક મહામંદી કેવી રીતે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધની રૂપરેખા બની તે સમજાવો. જવાબ. વિશ્વના મોટાભાગના રાષ્ટ્રો પર વૈશ્વિક મહામંદીની અસરો થઈ હતી. વિશ્વની મહાસત્તા ગણાતા ગ્રેટ બ્રિટને પોતાના ચલણ પાઉન્ડ સામે અનામત રૂપે સોનાનો જથ્થો રાખવાની નીતિ ત્યજવી પડી. ગ્રેટ બ્રિટનના આ પગલાંની અસર વિશ્વના અન્ય રાષ્ટ્રો પર પડી. અમેરિકા જેવા સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રોમાં આર્થિક મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું. અમેરિકામાં અનેક કારખાનામાં તેમજ ઉદ્યોગ ધંધા બંધ પડી ગયા. અમેરિકામાં લાખો કામદારો બેકાર બન્યા. વૈશ્વિક મંદી અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી પાડી દેશની આર્થિક સ્થિતિને કથળતા અટકાવવા અમેરિકાએ કડક નિયંત્રણો લાદવા પડ્યા. ચોથું છે રાષ્ટ્રસંઘની નિષ્ફળતામાં મારો જન્મ થયો. આજે વિશ્વ શાંતિની જવાબદારી હું મારી આનુષંગિક સંસ્થાઓ સાથે નિભાવી રહ્યો છું. મારો યોગ્ય પરિચય આપો. તો મિત્રો એ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પરિષદ, જેમાં વિશ્વમાં શાંતિ સલામતી જાળવવા માટે, શસ્ત્રોના ઉત્પાદન પર નિયંત્રણ રાખવા, 4 માનવ હકોનું રક્ષણ કરવા, આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નોનો ઉકેલ માટે, યુદ્ધની સ્થિતિને અટકાવવા માટે, વાટાઘાટા કરવા માટે, ઉચ્ચ આદર્શો અને ભાવનાઓને સાકાર કરવા. આમ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ બાદ વિશ્વમાં સહઅસ્તિત્વના હેતુ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી. પ્રશ્ન 8. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર ઉત્તર આપવાના છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના કારણોની ચર્ચા કરો. મિત્રો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના કારણો આપણે જોઈએ તો પહેલું છે ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ. બરાબર, પછી બીજું છે જૂથબંધીઓ. બરાબર મિત્રો, અહીંયા મેં ધીમે ધીમે સ્કીપ કરું છું, તમારે લખવાનું રહેશે. એના પછી મિત્રો છે લશ્કરવાદ, તમે જોઈ શકો છો. પછી રાષ્ટ્રસંઘની નિષ્ફળતા, આ પણ તમારે લખવાનું છે. વર્સેલની સંધિ, આ મિત્રો મેન કારણો છે, આપણે કારણો જોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર, તો આ ખાસ તમારે તમારી બુકમાં જેટલું સમય એટલું ટૂંકું કરીને લખી દેવાનું રહેશે. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ.
બીજું છે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના દૂરગામી પરિણામો ક્યાં હતા? તો મિત્રો દૂરગામી પરિણામની વાત કરીએ તો દૂરગામી પરિણામમાં એક છે આર્થિક પરિણામો, બીજું છે ચીનમાં સામ્યવાદની સ્થાપના, પછી ઠંડુ યુદ્ધ, બરાબર, અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દૂરગામી પરિણામો છે. તો આ પણ તમારી મિત્રો જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે એમાં લખવાનું રહેશે. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. મિત્રો અહીંયા તમને એક નકશો આપેલો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ શિક્ષકની મદદ લઈ વિશ્વના નકશામાં મિત્ર રાષ્ટ્રો અને ધારી રાષ્ટ્રોને જુદા રંગથી દર્શાવી નામોલ્લેખ કરો, તેમજ પર્લ હાર્બર, નાગાસાકી, હિરોશિમા જેવા સ્થળોમાં યોગ્ય સંજ્ઞા વડે દર્શાવો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ વિશ્વનો નકશો છે. આ વિશ્વના નકશાની અંદર તમે જોશો તો જાપાન, બરાબર, આ બાજુ મિત્રો જાપાન છે, અહીંયા જર્મની છે, બરાબર, આ મિત્ર રાષ્ટ્રો છે જર્મની, જાપાન અને ઇટાલી, બરાબર. અહીંયા મિત્રો આ જે છે અહીંયા ઇટાલી અને જર્મની છે, આ બાજુ જાપાન છે. તો તમારે એ તમારા શિક્ષકની મદદથી શોધવાનું છે. અને જાપાનની અંદર મિત્રો તમારે હિરોશિમા અને નાગાસાકી અને અમેરિકાનું પર્લ હાર્બર જે મિત્રો નૌકા વિહાર હતું, બરાબર, એ શોધવાનું છે. અને પછી તમારે યોગ્ય સંજ્ઞા મૂકવાની છે. બરાબર, મિત્રો રાષ્ટ્રમાં કે આવે તે આપણને ખબર છે કે ઉત્તર અમેરિકા છે, દક્ષિણ અમેરિકા છે, પછી આ બાજુ જોઈએ તો રશિયા છે, બરાબર, ચીન છે, બરાબર, તો આ ફ્રાન્સ છે, આ બધા દેશો મિત્ર રાષ્ટ્રમાં આવશે. તો એમને યોગ્ય સંજ્ઞા વડે આપણે મૂકીશું. આટલું તમારે કરવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.